We are back and Sri Lanka has done it. And Sri Lanka has done it and got the third set and fourth set and third win. And they are now through for the gold. And they have got the gold in the SAF Games, creating history. For the first time, the women's gold has been won by Sri Lanka. මේ අවස්ථාව වචන ප්‍රකාශ කරන්න සුදුසු අවස්ථාවක් නෙවෙයි. මම මුලින් Ball final of the SAF Games history-making event where volleyball is first time being introduced here for the SAF Games. India and Sri Lanka contesting for the gold, and we could see a very closely contested game in this venue. මෙන්න මුල්ම පන්දුව පිරිනැමුණා ශ්‍රී ලංකා පිලෙන්. සැලුම් මිස්චීවිය. චින්තා දිල්රුක්ෂිට රැක ගැනීමට හැකියුනේ නැහැ පන්දුව. මේ අනුව පිරිනැමීමේ වාරය ලබා ගන්නවා ඉන්දිය කණ්ඩායම. නායිකා ජයන්ති විශ්වනාථන්. ප්‍රතිමාරුවකින් පන්දු පිරිනැමීමේ වාරය නැවත ශ්‍රී ලංකාවට ලබා දුන්නා. උදේනි ප්‍රියදර්ශිනී පන්දු පිරිනමන්නේ පිරිනැමීමේදීම තුන්වන ලකුණ වාර්තා කිරීමට සමත් වුණා. ශ්‍රී ලංකා පෙළ ඉදිරියෙන්. පන්දු පිරිනැමෙනවා චින්තා දිල්රක්ෂි පිටියෙන් නිවතට ගියේ තමත් අවසනාවන්ත අන්දමින් ජයග්‍රාහී ලකුණ ලබා ගැනීමට ඔන්න මෙන්න කියා තිබේදී 0.14 ඉන්දිය පෙළට නැවතත් පන්දු පිරිනැමීමේ වාරය හිමි වෙනවා. ලිනා ජනීල් පන්දු පිරිනමන්නේ මම හිතන්නේ මේ අවස්ථාවට ඇවිල්ලා තියෙන ශ්‍රී ලංකා පිළේ එකම උත්සාහය වීත්‍රයේ ඉන්දියානු පිළට එකදු ලකුණක්වත් ලබා නොදී මේ තරගෙන් ජය ගැනීමට නමුත් අවසනාවන්ත අන්දමින් රෝහිණී චන්ද්‍රිකාගේ අතේ දැවටි පන්දු පිටින් නිවතට ගිය ඉන්දිය පිළ මුල්ම ලකුණ වාර්තා කරනවා. තීරණාත්මක පන්දුව තීරණාත්මක ලකුණ සඳහායි මේ උන් සටන් කරන්නේ. රේණුකා අබේගුණවර්ධන යාපා ජයග්‍රාහී ලකුණ වාර්තා කරනවා. තරගයේ අවසන් ප්‍රථම වටයේදී ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම ඊටම විශිෂ්ට අන්දමින් 15.1ක ජයක් වාර්තා කළ විනාඩි 11ක කාලයක් තුල. ප්‍රථම පිරිනැමීම දලවෙත සුදා සිංගේ ප්‍රතිමාරුවකින් ශ්‍රී ලංකා පෙළ පෙන්වනවා. That's the mistake they did in the first time too. Now Renuka did the service for Sri Lanka. So from there onwards, it's Nimala game. තුනයි බිඳුවයි. ඉන්දියාව තුනයි ශ්‍රී ලංකාව බිඳුවයි. සැබවින්ම ශ්‍රී ලංකාවට හිමි වූ පන්දුව පිළිබඳව අපේ ප්‍රණාමය හිමි වූ යුත්තේ KM ඉන්ද්‍රානිටයි. ඇය තමයි පසුපස කලාපයේ සිට බිම වැතිරි පන්දුව ලබා දුන්නේ. ආශා රාණී සූදානම් වයස අවුරුදු 22යි. 12යි 14යි. ක්‍රීඩා පිටින් ඉවතට ගිය බව විනිසුරු තීරණය කළ ලැබුවා. ඒ අනුව පන්දුව පිරිනැමෙනවා. 13යි 14යි. මෙවර රෝහිණී චන්ද්‍රිකා ඊටමත් බුද්ධිමත්ව ඊටමත් ඉක්මන් පහරක් එල්ල කළා. දාහතරයි 15යි ශ්‍රී ලංකාව 14යි 15යි ඉන්දියාව. 15 වන ලකුණ සොරාගත් අයිතා දක්ෂ අන්දමින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම 15යි 15යි මේ දෙවන වටය. චින්තා දිල්රුක්සි ඇත්තෙන්ම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම කිසියම් අවබෝධයකින් සිටිය යුතු අවස්ථාවක් මෙය. Thank you, Jeffrey. And that was a magnificent match and very hotly contested. And India from really behind, with 3 points at one point moment, and then with 6 points. And Sri Lanka had 14
At that time, there were so many side outs, consecutive 8 side outs. This shows how the contest went on, and ultimately they emerged the winners with a magnificent victory, India. So we see the start of the third set. Sri Lanka scores the first point. That's quick, good spiking by Asharani of India. Cross spiking there and avoiding the block. Ball resting there. 1 each. The Indian skipper, captain Jayanti Vishwanathan, doing the service. This time, it's good work there by Renuka Abeyewardene, the captain of the Sri Lanka team, sees how beautifully she penetrates that block. Renuka. This time cannot be retrieved. Asharani now ready for the service. 1 each. That's Kala Devi with the spiking at that time and gets the side out. A point, rather, 2. India 2 and Sri Lanka 1. They are received by the Indians. That's very good tactical work there by K. Mindrani. Quick reaction, seeing the vacant area and just lobbing it. So K. Mindrani doing that good work, now back for the service. That's tactical work there by Captain Renuka Abeyewardene. Very tactful there, 5'7" in height and 22 years of age, and she has done that and got a point for Sri Lanka, 2 each now. That's quick reaction by Renuka. At the moment, Sri Lanka, you must have noticed, and there's misunderstanding, and that helped Sri Lanka to get another point, 3-2. You must have noticed that Sri Lankans now 2 at the nets and 1 in the mid-region and 3 in the back. 2-1-3 system they were using for the block. Same pattern still. So that's off the blocks, and that's Deepika Renuka Abeyewardene again, the captain doing good work for the team. 4-2. That's very good work again by Renuka. Renuka really showing her leadership and playing a great role and taking the burden to her shoulders. And the first time out is being taken by India. At the moment, I could give you the referees. First referee Najmul Shahid of Pakistan. Second referee AWS in Gunathilaka of Sri Lanka. You see that replay. That's good work by Renuka. Jubilant. And then we have Ananda Dikumba as scorer, and for us in the Rupavahini, for commentators, Sarath Chandra Veeravansa, a volleyball referee, is helping us in scoring. The Rajapaksa W. Vijay Siri Pereira, DSCC Jaipuri, and MP Manila, the linesman. So as we get back to the game, for commentaries in Sinhala, Samanatha Udaheti.
5යි 2යි ලකුණු තත්ත්වය. පන්දු පිරිනැමෙන්නේ ඉන්දිය පිලෙන්. පිටින් නිවතට පන්දුව ගියේ තවත් ලකුණක් ලබා ගන්නවා ඉන්දිය කණ්ඩායම. උන්ගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව 3 දක්වා ඉහළ නැංවෙනවා. ශ්‍රී ලංකා පිළ ලකුණු 5යි. 4 ලකුණු ලබා ගන්නවා ඉන්දිය කණ්ඩායම. තරගයේ මුල් භාගයේ සම්පූර්ණ බලතල අතට අරන් තිබුණු ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඉන්දිය කණ්ඩායමට කට උතර නැති වෙන අන්දමේ ක්‍රීඩාවක් වුන් කළේ. නමුත් දෙවන භාගයේදී දෙවන වටේදී මේ තත්ත්වය වෙනස් වුණා. වෙනස් වෙලා තරගයේ පාලනය ඉන්දිය කණ්ඩායම නතු කරගත අවසාන මොහොත දක්වා තියුණු සටනකින් පසුව. දැන් තුන්වන වටයයි මේ වටේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම හැකි සෑම උත්සාහයක්ම දැරිය යුතුයි තරගයේ ජයග්‍රහණය Taman නතු කර ගැනීම සඳහා. මෙන්න පන්දුව පිරිනැමෙනවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලකුණු 6යි. නායිකා රේණුකා අබේගුණවර්ධන යාපා පන්දුව පිරිනැමුවේ. සුදා සිං ආරෙල් ක්ලේර් ගත්ත ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩිකාවක්. Taman දන්නා සියලුම ශිල්පීය ක්‍රම මේ තරගයට එක් කරලා තියෙනවා. දෙපිළේම ක්‍රීඩිකාවයි. සන්ධ්‍යා සඳලේකා ඒ පහර එල්ල කළේ 7 වන ලකුණ ලබා ගන්නවා ශ්‍රී ලංකා පිළ. මෙන්න සන්ධ්‍යා සඳලේකාගේ පහර. නැවතත් පන්දු පිරිනමන රේණුකා අබේගුණවර්ධන යාපා 7-4 ලකුණු තත්ත්වය. පිටින් නිවතට ඒ පහර ගියේ ආශාරාණිගේ පහර තවත් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. 8 වන ලකුණ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලබා ගන්නවා. මේ තත්ත්වය දිගටම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට තියාගන්නට පුළුවන් වුණොත් මේ තරගයේ රන් පදක්ම දිනා ගන්න එක ප්‍රශ්නයක් වෙන එකක් නෑ. යම් හේකින් මේ තත්ත්වය පාලනය කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැත්නම් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ඉන්දිය පිළ නැවතත් කලින් වටේදී වුණා වගේ තරගයට අවතීර්ණ වෙලා මම හිතන්නේ සෑහෙන ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්නට සිද්ධ වෙවි. දැන් ඉන්දිය පිළේ කලාදේවී පන්දු පිරිනැමීමට සූදානම්. පාමිත් කමරුගේ පහර ලකුණක් ලබා ගන්නවා ඉන්දිය කණ්ඩායමගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව 5 දක්වා ඉහළ වෙනවා. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලකුණු 8යි. කලාදේවී පන්දු පිරිනැමුවේ. පැතිමාරුවකින් පන්දු පිරිනැමීම වාරය ලැබෙනවා ශ්‍රී ලංකා පිළට. සන්ධ්‍යා සඳලේකා පන්දුව පිරිනමන්නේ 8-5 ලකුණු තත්ත්වය. පාර සාර්ථකයි. ස්වාමිත් කවුර් ඉන්දිය ක්‍රීඩිකාව ඇය තමයි පන්දු පිරිනමන්නට සූදානම් වන්නේ. 5-8 ලකුණු තත්ත්වය. සිවුරක් ස්පර්ශ කිරීම නිසා ඉන්දිය කණ්ඩායම 6 වන ලකුණ ලබා ගන්නවා. පාමිත් කමුර් පන්දු පිරිනමන්නේ ඉන්දිය පිළ වෙනුවෙන්. 6-8 ලකුණු තත්ත්වය. 7 වන ලකුණ වාර්තා කරන ඉන්දිය කණ්ඩායම ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඔවුන් තරගයට අවතීර්ණ වෙනවා. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලකුණු 8යි. ඉන්දිය කණ්ඩායම ලකුණු 7යි. මේ තරගයේ 3 වන වටය මුල් වටේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම 15-1කින් ජයගත්තා
විනාඩි 11ක කාලයක් තුළ දෙවන වටයේදී ඊටම තියුණු තරගයකින් පසුව ඉන්දියා කණ්ඩායම විනාඩි 31කට පසුව 17-15කින් ජය වාර්තා කළා. ඉන්දියා පිලෙන් පන්දු පිරිනැමේ ෆාමිත් කමෝඩ් ඉන්දියා පිල කළ ආවරණයේ සාර්ථක නොවුණු නිසා රෝහිණී චන්ද්‍රිකාගේ සම්මාදයෙන් ශ්‍රී ලංකා පිල පන්දු පිරිනැමීම වාරය ලබා ගන්නවා. මෙන්න රෝහිණී චන්ද්‍රිකා පන්දු පිරිනමනවා. 8-7 ලකුණු තත්ත්වය. නවයවෙනි ලකුණ වාර්තා කරනවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. නැවතත් මෙන්න ප්‍රතිමාරුවකින් පන්දු පිරිනැමීම වාරය ලබා ගන්නවා ජයන්ත් විශ්වනාഥන්. තව ලකුණක් ලබා ගන්නවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. උන්ගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව 10 දක්වා ඉහළ නැංවෙනවා. රෝහිණී ශ්‍රී ලංකා පිළිම පන්දු පිරිනැමීම රෝහිණී චන්ද්‍රිකා පිටින් නිවතර පන්දුව ගියේ. මේ අවස්ථාවේදී සිදු අවාසනාවන්ත සිද්ධියක් නිසා ඉන්දියා කණ්ඩායම පහසුවෙන්ම පන්දු පිරිනැමීම වාරය ලබා ගන්නවා. සුදා සිං පන්දු පිරිනමන්නේ 7-10 ලකුණු තත්ත්වය. කෙසේ වූ ශ්‍රී ලංකා පිළ පිරිනැමීම වාරය ලබා ගැනීමට දැන් තියුණු සටනක යෙදෙනවා ඇති. ඉන්දියා කණ්ඩායම උත්සාහය තවත් ලකුණක් එක් කර ගැනීම. අටයි ඉන්දියා කණ්ඩායමේ ලකුණු සංඛ්‍යාව. පන්දු පිරිනැමෙන්නේ සුදා සිං වෙතින්. තවත් ලකුණක් ලබා ගන්නවා ඉන්දියා කණ්ඩායම. සුදා සිං පන්දු පිරිනමන්නේ 9-10 ලකුණු තත්ත්වයේ ක්‍රමක්‍රමයෙන් උන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ලකුණු තත්ත්වයට ලං වෙනවා. සම ලකුණු 10-10. මෙන්න සැලුමි සේවිය පාරෙල්ල කරනවා කිසිම ක්‍රීඩකාවක් නැති ස්ථානයකට. දෙවන කෙටි විවේකී ලබා ගන්නවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. පුහුණුකරු කේ.කේ. විජේපාල මහතාත් සහාය පුහුණුකරු විජේසිංහ මහතාත් ක්‍රීඩකවන්ට උපදෙස් දෙනවා. මම හිතන්නේ කොහොම හරි මේ තරගය ජය ගැනීම කියලා වුන් කියන්නේ. ඉන්දියා කණ්ඩායමේ කළමනාකරු ක්‍රීඩකවන්ට උපදෙස් දෙනවා. සුදා සිං පන්දු පිරිනමන්නේ 10-10 ලකුණු තත්ත්වය. මේ තරගයේ තුන්වන වටය. මුල් වටේ ඉන්දියා කණ්ඩායම ජයගත්තා. දෙවන වටේ මුල් වටේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ජයගත්තා. දෙවන වටේ ජය ඉන්දියා කණ්ඩායමට හිමුණා. ඉන්දියා කණ්ඩායම මේ අවස්ථාවේදී එක ලකුණකින් ඉදිරියෙන් සිටිනවා. සුදා සිංගේ පහරෙන් ඒ ලකුණ ලබා ගත්තේ. මෙන්න නැවතත් පන්දු පිරිනමනවා. ඒ ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි උදේනි ප්‍රියදර්ශනයේදී. ප්‍රතිමාරුවක් ලබා ගන්නවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. චින්තා දිල්රුක්ෂේ පන්දු පිරිනැමීමේ නියමිත ක්‍රීඩකාව. සැලුමි සේවිය ඒ වේගවත් ප්‍රහාරය එල්ල කළේ. මෙන්න සැලුමි. රෝහිණී චන්ද්‍රිකාට පන්දු උඩ ගැනීමට හැකි වුණේ නැහැ. පන්දු පිරිනැමීමේ වාරය ලැබිලා තියෙන ඉන්දියා කණ්ඩායමටයි. ඉන්දියා කණ්ඩායම වෙතින් පන්දු පිරිනැමෙන්නේ 11-10 ලකුණු තත්ත්වය. අසීරුවෙන් පන්දු මේ පිටට වූ ශ්‍රී ලංකේය ක්‍රීඩිකාවන්. නැවතත් සැලුමි සේවිය වේගවත් ප්‍රහාරයකින් තමන්ගේ පිළට ලකුණක් ලබා ගන්නවා. රෝහිණී චන්ද්‍රිකා සසන්ධ්‍යා සඳලේක මධ්‍යයේ පතිත වුණේ.
ඒ අවස්ථාවේදී සැලුමේ සේවගේ පහර ආවරණය කරන්න සමත් වුණ උදේනි ප්‍රියදර්ශිනී මෙන්න පැතිමාරුවකින් පන්දු පිරිනැමීමේ වාරය ලැබෙනවා. උදේනි ප්‍රියදර්ශිනී පන්දු පිරිනමන්නේ 10-12 ලකුණු තත්ත්වය ඉන්දිය පිළ ඉදිරියෙන්. 11 වන ලකුණු වාර්තා කරනවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. 11-12. ඉන්දිය පිළ සිය දෙවන සහ අවසාන කෙටි විවේකය ලබා ගන්නවා. ලකුණු 12 ඉන්දිය කණ්ඩායම. ශ්‍රී ලංකා පිළ ලකුණු 11. කෙටි විවේකයෙන් පසුව නැවතත් තරගය ආරම්භ වෙනවා. උදේනි ප්‍රියදර්ශිනී පන්දු පිරිනමන්නේ 11-12. මම හිතන්නේ මේ පිරිනැමීමෙන් ශ්‍රී ලංකාව කෙසේ හෝ ලකුණක් ලබා ගැනීමයි අභිප්‍රාය වී ඇත්තේ. ඒ අභිප්‍රාය සාර්ථක කර ගන්නවා. සම ලකුණු ලබනවා 12-12. නැවතත් උදේනි ප්‍රියදර්ශිනී පන්දු පිරිනමන්නේ. තවත් ලකුණක් ශ්‍රී ලංකා පිළට ඔවුන්ගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ නැංවෙනවා. 13 වන ලකුණ කරා ශ්‍රී ලංකා පිළ ලැබෙනවා. ඉන්දිය කණ්ඩායම ලකුණු 12යි. සන්ධ්‍යා සඳලේක පන්දු පිරිනමන්නේ. දාහතරයි තීරණාත්මක ලකුණ තීරණාත්මක පන්දුව පිරිනැමීමේ වාරය ශ්‍රී ලංකා පිළට එළඹී තිබෙන්නේ. උදේනි ප්‍රියදර්ශිනී පන්දුව පිරිනමන්නේ 6000කට අධික ප්‍රේක්ෂක සංඛ්‍යාවකේ ඔල්වර සන්නාදයේ මැද්දේ වෙන්න පන්දුව පිරිනැමී තරඟ කරනවා. පැතිමාරුවක් ලබා ගන්නවා ඉන්දිය කණ්ඩායම. ක්‍රීඩිකාවන් ආදර්ශනීය සිදු කරනු ලැබුවේ. දැන් පන්දු පිරිනැමීමට සූදානම් වන්නේ වෛශාලි පාත්‍රේ අලුතෙන් පැමිණි ක්‍රීඩිකාව. තීරණාත්මක ලකුණේදී පසුගිය වටයේදී ශ්‍රී ලංකාව පිළ හිටියා අවස්ථා 7ක හිර වෙලා දැන් නැවතත් ඔවුන්ට ලැබිලා තියෙනවා තීරණාත්මක පන්දු ලබා ගැනීමේ තීරණාත්මක ලකුණු ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව දෙවෙනි වතාවට. අපි බලමු මෙය ලබා ගන්නට පුළුවන් වෙයිද කියලා. කේ මින්ද්‍රාණී පන්දුව පිරිනමන්නේ. මෙන්න කේ මින්ද්‍රාණී පන්දුව පිරිනමනවා. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම දෙවන වටේ ජය වාර්තා කරනවා ලකුණු 15-12කින්. මම හිතන්නේ රැස්ව සිටින සියලුම ප්‍රේක්ෂකයින්ට ඉතාමත් සන්තෝෂදායක සතුටුදායක අවස්ථාවක්. විනාඩි 19ක කාලයක් ගත වුණා මේ තරග වටය අවසන් කරලීමට. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට රන් පදක්කම කරා යාමට හැකි වේද? එයයි ප්‍රශ්නය, එයයි සියල්ලන්ගේම බලාපොරොත්තුව. සියලුම දෙනා ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් පාලක මණ්ඩලයේ සභාපති අශෝක වඩිගමංගව මහතා, ඒ වගේම තවත් විශේෂ සිද්ධියක් මට දකින්නට පුළුවන්. මම හිතන්නේ ඔබටත් තව ටිකකින් ඒක රූපවාහිනියෙන් පෙනේවි. වර්තමාන යෞවන කටයුතු අමාත්‍යවරයා සහ හිටපු යෞවන කටයුතු අමාත්‍යවරයාත් මේ තරගය නැරඹීමට පැමිණ සිටිනවා. මේ මෙවර සාෆ්තරක මාලාවට සහභාගී වන ක්‍රීඩිකාවන්ගෙන් 90ක් පමණම ජාතික පාසල් ක්‍රීඩා සංකල්පයෙන් සහ හිටපු යෞවන කටයුතු අමාත්‍යාංශයට තිබූ ජාතික තරුණ සේවා සභාවෙන් බිහි වූ ක්‍රීඩිකාවන්. ඉන්පසු ඔවුන් පන්රේ ලැබුවේ නන්දමැතිව අමාත්‍යතුමාගේ යටතේ යෞවන කටයුතු සහ ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය. இப்போது இந்த போட்டிக்கு மேன்மிதங்கிய ஜனாதிபதி அவர்களின் பாரியார் ஹேமா பிரேமதாஸ் அவர்கள் போட்டியை பார்த்து ரசித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இதே வேளையில் அரங்கிலே கிட்டத்தட்ட 6000 பார்வையாளர்கள் குழுமியிருக்கின்ற இந்த வேளையிலே 3வது சுற்றை இலங்கை அணி மிக உற்சாகமாக விளையாடி பெற்றிருக்கிறது. முதலாவது புள்ளியை இலங்கை பெற்றது. அதன் பின்னர் இந்தியா முதல் 2 புள்ளிகளையும் பெற்றது. ரேணுகா அபேகுணவர்தன யாப்பா மிக மெதுவாக
வீராங்கனைகள் அற்ற இடத்தில் பந்தை அடித்து 2 புள்ளியை பெற்றுக் கொடுத்தார். 3வது 4வது 5வது புள்ளிகளையும் இலங்கை அணியின் தலைவி ரேணுகா அபேகுணவர்தன யாப்பாவை பெற்றுக் கொடுத்தார். அதன் பின்னர் இந்திய அணி 2 புள்ளிகளை பெற்றது. 1வது 4வது நிமிடத்தில் இலங்கை 5 புள்ளி, இந்தியா 4 புள்ளி. 11வது நிமிடத்தில் இலங்கை 8. இங்கே பார்வையாளர் அரங்கில் பார்வையாளர்கள் ஏகோபித்து கரகோஷம் செய்வதை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. 1வது சுற்றை இலங்கை அணி வென்றது. 2வது சுற்றை இந்திய அணி பலத்த போட்டியின் மத்தியிலே 17க்கு 15 என்ற அடிப்படையிலே வென்றது. 3வது சுற்றை இலங்கை அணி வெற்றி பெற்றிருக்கின்ற இந்த வேளையிலே அரங்கத்தில் கரகோஷத்தின் மத்தியிலே வீரர்கள் பார்வையாளர்கள் எல்லோரும் உற்சாகம் அடைந்திருக்கிறார்கள். இந்த வேளையில் 17வது நிமிடத்தில் இலங்கை அணி 11 புள்ளிகளை பெற்ற போது இந்திய அணி 12 புள்ளிகளை பெற்று முன்னணியில் திகழ்ந்தது. 18வது நிமிடத்தில் உதயனி பிரியதர்சினியின் சர்வீஸ் பந்துகளில் இலங்கை 12வது 13வது 14வது புள்ளிகளை பெற்றது. உண்மையிலேயே இலங்கை அணியின் சார்பாக உதயனி பிரியதர்சினி இந்த 3வது சுற்று வெற்றிக்கு மிகவும் உழைத்தவர் என்று சொல்ல வேண்டும். அவரது சர்வீஸ் பந்துகளும் அவரது அபாரமான அடிகளும் இலங்கை அணிக்கு 3வது சுற்றில் வெற்றியை பெற்றுக் கொடுத்திருக்கின்றது. இதேவேளை ஆசா ராணி, கலாதேவி போன்ற இந்திய வீராங்கனைகள் இலங்கை வீராங்கனைகளின் வேக பந்துகளை தடுப்பதற்கு முயற்சித்து பல தடவைகளில் வெற்றியும் சில தடவைகளில் தோல்வியும் கண்டார்கள். தொடர்ந்து ஆங்கிலத்தில் வர்ணனையை வழங்குவதற்கு ஜெயந்த. Thank you, Jeffrey. That was another very fine match, and this very closely contested. India made a comeback after losing the first match in a very bad way. India had 1 and Sri Lanka had 15 in the first set. In the second set, India came back from behind and beat Sri Lanka with 17-15. And then in the third set, it was so exciting, and side out for Sri Lanka at the moment. So I shall give you the third set. 12-15, Sri Lanka won that. What I feel the turning point was when the score was 14-12. Patre got the service with the side out with great difficulty. Then Patre put the service outside the court, and thereafter Sri Lanka exploited on that. The previous replay. Sri Lanka at the moment won. It's quick spiking there by the Indians. Get the side out. The skipper, captain of the team, Jayanthi Vishwanathan. That's good spiking by Renuka. She has really shown her leadership in this game. Sri Lanka won, India, and they have got the service now. Came Indrani, 23 years of age and 5.5 in height. Renuka again, this time well blocked by the Indians. So Asha Rani, number 2, at the service for Indians. That's good tactical work there by Rohini Chandrika, and getting the most wanted side out. That's good work there by Sandhya Santalekha. She's another player. 2 points now. See how Sandhya does it. Through the blocks. Something very difficult to do when two are coming for the block to bisect that. That's well blocked, but it goes outside the court. Number 6 substitutes number 7 of the Indian team. Number 7 going out, Sudha Singh, and Bina Anthony coming in her place. That was Salama who did the service. So inaccuracy in spiking there. First point for India. India 1 and Sri Lanka 2. Salome did the service. That's very short pass and quick spiking by Rohini Chandrika. A very good quick attack, and get the side out now.
Sandhya Sandaleka is now ready for the service. Well taken by Renuka. Oh, this time Rohini Chandrika couldn't do anything. Sukala Devi doing the service for India. That's good tactical work there by K. Mindrani. It was Rohini Chandrika rather. So the reception, they couldn't retrieve that ball. So Pamit Kaur now serving for India. India 1 and Sri Lanka 2. Fault there. So 2 each now. India coming back to the game. So now India in front, 3-2. Pamit Kaur again. They met each other at the 6th Women's Senior Asian Championships in Thailand, Bangkok. And in that, Sri Lanka were placed 13th and India were placed 14th, but they played in different groups. And now they are back again here in the SF Games competition. And it's Chinta Dulripshi now doing the service. Pilan did his good work there, number 6. Sabina penetrating that, again bisecting the block. So that chances for Udini Priyadarshini now. It's well taken by Udini. That's quick spiking, but very well blocked by Deepika Kumari. Chalomi, good spiking taken very well, and that's Abhay Gunawardene. This time well received there by the Indians. Now it's run just short of clearing the net. So now Sri Lanka 4 and India 3. Renuka. Both teams matching each other very well. That's Shalomi Xavier who did the spiking. The captain of the Indian team now getting ready, Jayanti Vishwanathan, 20 years of age. Out, and now came Indrani getting ready for service. Sri Lanka leading at the moment. That's very good work there by Renuka Gunawardene, the captain of the Sri Lanka team. She has really shown her prowess in this match. Substitutes number 11 of the Indian team. K.M. Indrani with the service now. 5-3, Sri Lanka leading. From the previous 3 sets, 2 to Sri Lanka and 1 to India. So if Sri Lanka can establish themselves well and win, they could get the gold. So both teams very much evenly balanced. Acharani did the service, and that time is judged there. Renuka should do the service.
Good rallying there. That's good tactics employed by Indians. Salome Xavier, good spiker. This time she had different ideas, just dropped it. And now Salome, having done that good work, now ready for the service. This time instant reaction from the Indians, but Sri Lanka couldn't do anything there. So 4-5, Indians closing out. Rohini Chandrika did the spiking beautifully that time. See the replay. See how she evades using the right corner, and Chinta Dilrukshi. Sandhya Sundarlekar did the service. This time Ash Kala Devi, 21 years of age, 5'10" her height, did the service. It's well blocked by the Indians this time. So now they come up to 5 each. It's tossing up. India not giving it up, putting up a very good show. Time it's for the Indians had touched the net, so infringement there. Chances of the service for Sri Lankans. Rohini Chandrika doing the service. Well received there. Well received again. This time well blocked. This time good work there by Hemalata Ursal. Sri Lanka 6. That's very good spiking there by K. Mindrani to a very short pass. That's quick reaction there by K. Mindrani. Sri Lanka gets up to 7-5. This time off the guard, it goes out. Hemalata Ursal with the spiking. And now she's back. Substitution number 12. Going out, Rohini Chandrika. In her place comes in H.A. Swarna, 24 years of age, 5'5" in height. A raise serve being given, a little bit of misunderstanding there. Renuka Gunawardena speaking to the referee. Reserve there, so no change in the score. Hemalata Ursal did the service. So there's the vacant area made use of by the Indians. 6-7, closing up. Hemalata again. Renuka. That's quick work there by K. Mindrani with a good service for her side and get the side out. Chinta Dilrukshi now getting ready for the service. So resting there, infringement. So Bina Anthony now at the service.
Renuka spiking it hard. Well received by the Indians. That's Udeni Priyadarshini doing a very good spike. How nicely she goes up and evades a bisector of the block. Beautiful work. Renuka Udeni Priyadarshini did the service. That lands out, so 8-6. Sri Lanka moving up. So from now onwards, with Udeni Priyadarshini doing the service, for the commentaries in Sinhala, Samana Thauda. ජයන්තවීර සිංහලෙන් අප සිංහල බසට හැරෙද්දී ශ්‍රී ලංකාව තවත් ලකුණක් ලබා ගන්න ඔවුන්ගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව 9 දක්වා ඉහළ නැංගෙනවා. ලකුණු 6යි ඉන්දිය කණ්ඩායම. මේ ඉන්දියා කණ්ඩායම ලබාගත් පළමු කෙටි විවේක කාලයයි. ඉන්දිය කණ්ඩායම ලකුණු 6යි. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලකුණු 9යි. මේ වටය තීරණාත්මක තරග වටයක්. චරිත රත්නත්‍රේ මහතා ශ්‍රී ලංකාවේ වොලිබෝල් ක්‍රීඩාවට මහඟු සේවයක් කළ පුද්ගලයෙක්. මේ වටේ යම් හේකින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ජයගත්තොත් ඔවුන්ට පළමු වරට සාෆ් තරගමාලාවකට එක්වුණු කාන්තා වොලිබෝල් තරගමාලාවෙන් රන් පදක්කම දිනා ගැනීමට හැකි වේවි. පැතිමාරුවකින් පන්දු පිරිනැමීම් වාරය ලැබෙනවා ඉන්දිය කණ්ඩායමට. නායිකා ජයන්ති විශ්වනාഥන් පන්දු පිරිනමන්නේ. සන්ධ්‍යා සඳලේකා පැතිමාරුවක් ලබා ගන්නවා ශ්‍රී ලංකා පෙළට. ක්‍රීඩිකාවන් ආදේශනයක් සිදු කරනු ලබනවා. කේම් ඉන්ද්‍රානි පන්දු පිරිනමනවා. 9යි 6යි ලකුණු තත්ත්වය. පිටිය තුල පන්දුව පතිත වුණේ ඉන්දිය ක්‍රීඩිකාවන් සිතුවේ පිටියෙන් ඉවතට යන පන්දුවක් කියලා 10 වන ලකුණු ලබා ගන්නවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. ඉන්දිය කණ්ඩායමේ වෛශාලි පාත්‍රේ ක්‍රීඩා පිටියට අවතීර්ණ වෙන ආශාරාණි වෙනුවට. දැන් නැවතත් කේම් ස්වර්ණ පන්දුව පිරිනමන්නේ. 10යි 6යි ලකුණු තත්ත්වය. තවත් ලකුණක් ලකුණු 11යි. රෝහිණී චන්ද්‍රිකාගේ ප්‍රහාරයෙන් මෙන්න රෝහිණී ඉදිරියට ඇවිල්ලා ආවරණයෙන් පිටිය තුල පන්දු පත් වෙනවා. නැවතත් කේම් ඉන්ද්‍රානි පන්දු පිරිනමන්නේ. 11යි 6 ලකුණු තත්ත්වය. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන් අසීරු වෙන පන්දුව ගොඩ ගත්ත සාර්ථකයි. 12 වන ලකුණ වාර්තා කරනවා. 12 වන ලකුණ 12යි 6යි තව ලකුණු 3යි. තව ලකුණු 3ක සීමාවට එහා පැත්තේ තියෙන්නේ සාෆ් රන් පදක්කම. මෙන්න නැවතත් කේම් ඉන්ද්‍රානි පන්දුව පිරිනැමුවේ 13යි. රන් පදක්කම ටිකින් ටික කිට්ටු වෙනවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට. ලකුණු 2ක සීමාවේ. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට පුළුවන් වේවිද මේ ලකුණු 2 ලබා ගන්න ඉන්දිය කණ්ඩායමට ඉදිරියට දෙන්නට ඉඩ නොදී. අපි බලමු නැවතත් කේම් ඉන්ද්‍රානි. පිටියෙන් ඉවතට පන්දුව. This is something that mustn't happen because you get the chances and thereafter your service is given away by throwing it away from the court. This is bad luck and that could be a very vital point in this game. කෙසේ හෝ ප්‍රතිමාරුවක් ලබා ගන්නවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. 13යි 6යි. මේ අවස්ථාවේදී ක්‍රීඩිකාවන් ආදිශ කිරීම සිදු කරනු ලබනවා.
රේණුකා බේගුණවර්ධන යාපා වෙනුවට ඉරේෂා චිරන්තනී ක්‍රීඩා පිටියට අවතීර්ණ වෙනවා. සංචාරයන් කීපයකටම සහභාගී වුණු ඉරේෂා ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ ක්‍රීඩිකාවක්. ප්‍රතිමාරුවක් ක්‍රීඩිකාවක්ගේ අත දැලේ වැදීම නිසා. සැලොමි සේවියර් අවස්ථාව ලබා ගන්නවා පන්දු පිරිනමන්නේ. ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රතිමාරුවක් ලබා ගන්නවා රෝහිණී චන්ද්‍රිකාගේ පහරෙන්. ඉන්දිය කණ්ඩායමේ තවත් ක්‍රීඩිකාවක් හේමලතා උඩුසාල් ක්‍රීඩා පිටියට පිවිසියා. මෙන්න පන්දු පිරිනමනවා සන්ධ්‍යා සඳලේකා. ප්‍රතිමාරුවක් ලබා ගන්නවා ඉන්දිය කණ්ඩායම. කලාදේවි පන්දු පිරිනමන්නේ. ලකුණු තත්ත්වයේ 6-13යි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඉදිරියෙන්. හත්වන ලකුණු වාර්තා කරනවා ඉන්දිය කණ්ඩායම. මේ ලකුණු ලබා ගැනීම දිගින් දිගටම පවත්වාගෙන යාමට ඉඩ දුන්නොත් ඒ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට තරම් හිතකර වන්නේ නැහැ. උදේනී ප්‍රියදර්ශනී ප්‍රතිමාරුව තම කණ්ඩායමට ලබා දුන් ක්‍රීඩිකාව මෙන්න උදේනී. රෝහිණී චන්ද්‍රිකා පන්දු පිරිනමන්නේ. 13-7යි. තවත් ලකුණක් 14-7යි. තව එක ලකුණක සීමාවේ ඉන්නේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සාෆ්රන් පදක්කම ලබා ගැනීමට. A golden moment, and who is going to get the goal? As we see the replay, we are back, and Sri Lanka has done it, and Sri Lanka has done it, and got the third set, and fourth set, and third win, and they are now through for the gold, and they have got the gold in the SAF Games, creating history. For the first time, the women's gold has been won by Sri Lanka. මේ අවස්ථාව වචන ප්‍රකාශ කරන්න සුදුසු අවස්ථාවක් නෙවෙයි. මම මුලින්ම කෘතඥතාවය පළ කරනවා. වසර ගණනාවක් තිස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ වොලිබෝල් ක්‍රීඩාවේ පැවැත්ම උදෙසා Tamanගේ දහදිය කඳුළු සහ ලේ කැප කළ සියලුම ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ට, ඒ වගේම නිලධාරීන්ට, දේශපාලනඥයින්ට, ඒ වගේම ක්‍රීඩා ලෝලීන්ට ඔවුන් සියලු දෙනාගේම සම්මාදමින් අද සුගතදාස ගෘහස්ත ක්‍රීඩාගාරයේදී අපේ ශ්‍රී ලංකා කාන්තා වොලිබෝල් කණ්ඩායම සාෆ් රන් පදක්කම දිනාගත් වගයි. ඒ සියලුම දෙනාට අපේ උපහාරය. පස්වන දකුණු ආසියානු තරඟ පෙළේ කාන්තා තරඟ ඇතුළත් වුණේ ප්‍රථම අවස්ථාවට. අද රන් පදක්කම දිනාගත්තා. ඇත්තෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවට විශාල සතුටක්. මේ ජයග්‍රහණය පිළිබඳ රේණුකාට මොනවද කියන්න තියෙන්නේ? මට කියන්න තියෙන්නේ අපි මේ වසරේම සැප්තැම්බර් මාසේ බැංකොක් නුවර පැවැත්වුණු දකුණු ආසියානු තරඟාවලියට ගියා. ඒ අවස්ථාව අපිට සහභාගී තරඟ තුනෙන්ම පරාජය වුණා. ඒ අවස්ථාවේ මම හිතන්නේ අපේ රටේ වුණත් හැමෝම අපිට සමහර අවස්ථාවල හිණක් තුනා කියන අපි හැම තරගෙන් පෙරදුනා කියලා අපි අත්දැකීමක් කරගත්තා මේ තරඟාවලිය කොහොම හරි ජයග්‍රහණය කරනවා කියලා. අන්තිම මොහොත දක්වාම සටන් කරේ ශ්‍රී ලංකාවට ජාතියට කොහොම හරි රන් පදක්කම ලබා දෙන්න. මම දැන් අපි 12 දෙනාගම එකම අධිෂ්ඨානය උනේ රන් පදක්කම ලංකාවට ලබා දෙන්නයි. මම හිතන්නේ අපි 12 දෙනා දෙක කරුවා. ඒක මට සන්තෝෂයි. අපි කොහෙත්ම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මිනිස්සු කතා වුණේ නැහැ අපි දිනයි කියලා. අපේ හිතේ විශ්වාසයක් තිබුණා අපි දිනනවා කියලා.